নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে আমি ভাৰতবাসীয়ে জিএসটি সিজিএসটি ইনকাম টেক্স মাটিৰ কৰত আমি ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈ আছো কৰোনা মহামাৰী যেনেদৰে আমাক সকলোকে এটা শিক্ষা দি গ'ল তেনেদৰে কিন্তু এতিয়া আমি এই কৰৰ বজাত টেক্সৰ বজাত আমি আক্ৰান্ত হৈ আছো শেহতীয়াকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ভাৰতবৰ্ষৰ আমদানিকৃত সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত 26% কৰ আৰোপ কৰিছে এই যে 26%ৰ কৰৰ বজা ভাৰতবাসীৰ মূৰত দেশবাসীৰ মূৰত যেন পৰিব তাক কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি আমাৰ ভাৰতত যিমানবোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে শাসন কৰিছে প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ যে আমাৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ বা আমাক পিছফালে তেওঁলোকে বেকআপ দিব বা সহায় কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কবলৈ কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি কৰা নাছিল बीते जमाने में हमें गाना सुना करते थे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार ने ही लूट लिया घर यार का भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी यहां तक कि पिछले हफ्ते अमेरिकी कंपनियों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में गूगल टैक्स नाम के एक टैक्स को समाप्त कर दिया इक्वलाइजेशन लेवी 6% की लगा करती थी अमेजॉन पर मेटा पर और यूएस की कई आईटी कंपनियों पर वो खत्म कर दी इस उम्मीद में कि हम अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकी कंपनीज को वू कर सकें उनको एक रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे सकें लेकिन इसका क्या सिला हमें मिला हमारी जितनी भी मेक इन इंडिया में बन रहे प्रोडक्ट्स पर हमारी कमोडिटीज पर 26% टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह 2 बजे लगा दिया শেহতীয়াকৈ যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া আমেৰিকা ভ্ৰমণ কৰিছিল তেওঁলোকক সৈতে বাণিজ্য কৰাৰ বাবে মুক্তভাৱে বাণিজ্য কৰাৰ বাবে কেইবাটাও সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক ৰেহাই প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে আমেৰিকাই ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত 26% আমদানিকৃত সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকে টেক্স অৰ্থাৎ কৰ আৰোপ কৰিলে এতিয়া এই 26% আমেৰিকাই যি আমাৰ ওপৰত আমদানিকৃত সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত কৰৰ বজা জাপি দিলে এয়া কিন্তু সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মূৰত পৰিব আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব অটোমোবাইল ফাৰ্মাসী আইটি সেক্টৰ লগতে বিভিন্ন নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰতো আমাৰ ওপৰত এই মাধামাৰটো পৰিব এতিয়া চৰকাৰখনে স্পষ্ট কৰিব লাগে এই টেক্সৰ বজা যাতে জনসাধাৰণৰ মূৰত নপৰে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান কৰিব লাগে যেহেতু ইমান দিনে আমি আমেৰিকা আমাৰ বন্ধুত্ব ৰাষ্ট্ৰ বন্ধুত্ব দেশ বুলি ফুহিয়াই আছিলো এই কথা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ বাণিজ্যিক মন্ত্ৰী তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান কৰিব লাগে যে ইয়াৰ বজা জনসাধাৰণৰ মূৰত নপৰিব এই কথা তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান কৰিব লাগে Obviously, very early reactions. I'm sure we'll hear from the government as well. I think early assessment is, look, firstly, our domestic economy is very large and in pretty good shape, right? So I think first and foremost, there is a kind of a buffer because we have a large domestic economy which absorbs, obviously, a lot of the production. I think looking at the tariffs, we are somewhere in the middle. I don't think we are as badly impacted. The numbers obviously look, 26 looks quite steep in addition to the 10. But when you look at it relative to other Southeast Asian and Chinese tariffs, then obviously it looks better. So I think there will be major realignment of even intra-Asia trade. There will be major alignment in supply chains. It'll all take time, that's for sure.
But general view is that, and given that pharma is exempt, and I think, and IT of course is not impacted, IT services. So, we would be relatively less impacted, and I think it's also incumbent upon our industry now to up the game on efficiency. The country as a whole, of course, has to also increase efficiency, which is happening thanks to the efforts on logistics and power costs, but it'll take time. And finally, I think, industry at a level will have to think about margins as well, because it's not going to be a easy pass through here. And the reason is that America is a huge market. So, you cannot abdicate the market. You have to go there. So I think that's really it. And my final comment is that India will have to think how to give US much bigger access to our market. I think ultimately US needs our market as well, which is a very huge market. আনপিনে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুদিন পূৰ্বে 39 লাখ মহিলাক 10,000 টকাকৈ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁ চেক বিতৰণ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ জীৱনদায়িনী ঔষধসমূহত তেওঁ ইতিমধ্যে কৰ বৃদ্ধি কৰিছে আনপিনে টুল টেক্স বৃদ্ধি কৰিছে এই যি বজা জনসাধাৰণৰ মূৰত পৰিছে ইয়াৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰখনে ইয়াৰ তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ কৰিব লাগে যদিহে আমেৰিকাই যি আমদানিকৃত সামগ্ৰীসমূহত 26% তেওঁলোকে কৰ আৰোপ কৰিছে ভাৰতৰ ওপৰত এই কৰৰ বজা যাতে জনসাধাৰণৰ মূৰত নপৰে তাৰ কাৰণে বাণিজ্যিক মন্ত্ৰী তথা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী স্পষ্টীকৰণ কৰিব লাগে তো ধন্যবাদ ৰাইজ আজিৰ বিষয়টো ইমানেই আছিল যদিহে কিবা ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ